सुख संपद करुणानिकेतनम् व्रतदान तपः क्रियाफलम् सहजानंद गुरुं भजे सदा। बोलो स्वामीनारायण भगवाननी, श्री हरि कृष्ण महाराजनी, श्री राधा कृष्ण देव, श्री नरनारायण देवनी, श्री लक्ष्मीनारायण देवनी। બધા જ હરિભક્તોને ઘણા ભાવથી જય સ્વામિનારાયણ। વાલા ભક્તજનો, બ્રહ્માનંદ સ્વામી જૂનાગઢમાં નવાબને ત્યાં 40 રત્નોની દીપમાલા પ્રગટતા રાજસભામાં એ ઉપદેશનો પ્રકાશ ઝળહળી રહ્યો। બ્રહ્માનંદ સ્વામીએ 40 છંદો બોલ્યા છે। નવાબ સાહેબ અને શેખ સાહેબને પોતાના વિદ્યાગુરુથી આ ધર્મ ઉપદેશ મળતા વધારે સમજાયું કે એક દિવસ બધું ખાખની ઢગલી થવાનું છે। આ સંસાર નાશવંત છે, માટે નીતિ ધર્મમાં રહી ખુદા તાલાની બંદગી કરી દરેક તરફ રહેમ રાખી ખેર ત્યાં મહેર એ સત્ય જાણી આવા ઓલિયા મહાત્માને રાજી કરી એની દુઆ લેવી એ જ મનુષ્ય દેહનું સાર્થકપણું છે। નવાબ સાહેબ બહુ જ પવિત્ર હૃદયના ભોળા રાજવી હતા। વળી પોતે કાવ્યના જાણકાર અને રસજ્ઞ હોવાથી તેમજ સ્વામીશ્રી પ્રત્યે ગુરુભાવ હોવાથી એ કાવ્યની ખૂબ અસર થઈ। મનમાં થયું કે આવા ઓલિયા પુરુષને ઉપદેશ આપી કોને ફકીરી આપી છે, એના ગુરુ કેવા મહાન સમર્થ હશે વગેરે વિચારો દિલમાં ઘોળાતા સ્વામીને નમસ્કાર કરીને પૂછ્યું, સ્વામીશ્રી आपको फकीरी किसने दिया और आपका ये गुरु महाराज कौन है, अब वो कहाँ है? क्या स्वामी से कहे, मेरा गुरु महाराज श्री स्वामीनारायण भगवान है, उसी का दीदार करने से बहुत जन्मों का पाप कट जाते हैं। वही पोते साक्षात नारायण प्रभु का अवतार है। अब तो काठियावाड़ में गरड़ा गांव में विराजते हैं। मेरे जैसे 500 आदमी को फकीर बना दिया है। ये नारायण स्वामी का बड़े में बड़ा जो फकीर साहब है वही हमारे साथ में इधर उतारे पर है। वह भी पवित्र आदमी को खुदा का दरबार का दीदार समाधि कर देते हैं। ऐसे समर्थ योगी पुरुष है गोपाळानंद स्वामी। ઉપરની હકીકત જાણી નવાબ સાહેબ ખુશ થઈ ગયા। મોટા ફકીર સાહેબ ગોપાળાનંદ સ્વામીના દર્શન કરવાની ઈચ્છા જણાવી પૂછ્યું કે आप इधर कितनी रोज ठहरोगे? स्वामी के नामदार इधर मेरा गुरु महाराज स्वामीनारायण भगवान का बड़ा मंदिर बनाने का इरादा रखते हैं। पंचाला ठाकुर जीणा भाई का इधर उतारा है, वही जमीन में मंदिर का खोद काम शुरू कर दिया है।
महाराज श्री की गुरु आज्ञा फरमान है कि गिरनार के पहाड़ पर जैसा बड़ा बड़ा डेरा है वैसा बड़ा ही बड़ा शिखरबंद मंदिर, बड़ा शिखरबंद पक्का मंदिर बनाना। वही मेरे बड़े बड़े फकीर महात्माओं कायम रह के खुदा की बंदगी करेंगे और वही बंदगी का 10वां हिस्सा शहर के राजा को मिलता है। ऐसा हमारा हिंदू धर्म शास्त्र का फरमान है। उसी से आपको बड़े बड़े संत महात्मा औलिया की बहुत दुआ मिलेगी। आप बड़े तकदीर के सोरठ सरकार हो, क्योंकि आपकी राजधानी शहर में ऐसा बड़ा धर्म का धाम होता है। ये सांभળી नवाब साहेब बहुत खुशी थिया। कहे कि आपका ये बड़ा गुरु महाराज का दीदार मेरे को कब होगा? ये भगवान ना मने क्यारे दर्शन थशे। स्वामी के ये बन रहा है, वो मंदिर का काम संपूर्ण होएगा, उसी मौके पर गुरु महाराज इधर पधारेंगे और खुद के पवित्र हाथ से बड़ा यज्ञ होगा। हजारों लोगों को खाना पिला के धर्म की ध्वजा चढ़ाएंगे। नवाब कहे, स्वामी जी मेरे लायक कुछ कामकाज होवे तो जरूर फरमाना, और जहाँ तक आप इधर ठहरो वहाँ तक खाने का बंदोबस्त हमारी तरफ से होगा। स्वामी जी कहे, हम जो भोजन पाते हैं वही आप सरकार काज है। हम साधु को हाथ से रोटी पका के दिन में एक दफ़े खाने का गुरु महाराज का फरमान है। आप हजूर की मेहरबानी है, सोई सभी है। और एक बात कहने की है कि जो मंदिर बन रहा है उसी के लिए कोई चीज़ बाहर से आयात तो होती है, उसके ऊपर सरकारी ज़कात लगती है। वो ज़कात देने में हाकिम की पास अदालत में जाने आने में हमारे साधु को बड़ी तकलीफ़ होती है। तो वही तकलीफ़ के लिए सरकार जो कुछ बंदोबस्त कर देवे तो बड़ी अच्छी बात होवे। नवाब के स्वामी जी मैं अभी फरमान भेजता हूँ कि स्वामी के मंदिर की ज़कात को सरकार ने माफ़ी बख्शी है, तो अब से कुछ भी लागाट का नहीं लिया जाएगा। एम कहीने बख्शीने बोलावी स्वामीनारायणना मंदिरनी ज़कातનું माफ़ी पत्र लखावी प्रसिद्ध करावी दीधुं। स्वामीश्रीए रजा मागता संकेत मुजब शेख साहेबे स्वामीश्रीना सत्कार माटे शिरपाव निमित्ते साल, दुसाला, कड़ा, वेड, वीटी अने रूपियाना थाळा वगैरह मंगावी स्वामीने सन्मुख मेलावी स्वीकारवा विनंती करी। स्वामी श्री के सरकार ये कपड़े, गहने और पैसे में अब नहीं ले सकता। हमारी ज़िंदगी की आखिर तक उसको हमेरा हाथ भी नहीं लगाने का कसम हमेरा गुरु महाराज श्री स्वामीनारायण भगवान के हमको दिया है। माफ़ करो सरकार, मैं फ़कीर बना हूँ तो फ़कीरी हालत का कानून से कुछ भी उसी में से चीज़ में नहीं ले सकता। नवाब सरकार उपरनी हकीकत सांभળી बहु જ આશ્ચર્ય પામ્યા અને
सभा सन्मुख बोला कि हमने कभी ऐसा आदमी नहीं देखा कि रुपया नहीं चाहिए, तुमने बड़ी बात किया। 22 वर्ष पहले से आपका राजावानी माफिल गहने कपड़े का दिमाग हमने देखा था। अब तो आप ये 3-4 भगवे कपड़े में शरीर लपेट कर, हाथ में बड़ी तपसी, हाथ में बड़ी तस्बीह और तकदीर में बड़ा कुमकुम का टीका किया है, लेकिन आपका दीदार का नूर और आँखों की चमक ज़्यादा बढ़ी है। आप बड़ी नेकी टेकी रखने वाले सिद्ध महात्मा ओलिया हो। हमारे पर कृपा पर खूब दुआ देना और आपकी साथ में जो बड़ा महाराज गुरु भाई है उसी को कल साथ में लेके जरूर पधारना, हम गाड़ी भेजेंगे। एम कई ऊभा थई वंदन करी बहु सत्कार भरी विदाय आपी। स्वामी श्री गाड़ी में बेसी जीणाभाईना दीवानखाने आव्या। सद्गुरु गोपाळानंद स्वामी ने बधी बात कही। मंदिर माटेना आवता हर कोई मालनी जगात माफी थयानुं सांभळी गोपाळानंद स्वामी बहु ज राजी थया हो। बीजे दिवसे सांजे 4 बजे नवाब सरकारे 3-4 फेटीन गाड़ीओ मोकलता सद्गुरु गोपाळानंद स्वामी सहित गवैया मंडल ने अने श्री रूपशंकर भाई वगैरह ने साथे लई स्वामी श्री नवाब साहेबनी कचेरी में पधार्या। नवाबे ऊभा थई नमस्कार कर्या। सद्गुरु गोपाळानंद स्वामी ने मोटा गादी तकिया पर बेसाड़ीने पोतानी गादीए बैठा। सद्गुरु गोपाळानंद स्वामीनी चित्त आकर्षक योगीराज ने शोभे एवी मुख मुद्रा, योग कड़ावाळा तीक्ष्ण नेत्र, क्रूशपण, तेजस्वी शरीर वगैरह स्वामीनी आकृति ने शेख साहेब एक नजरे निराखता एमने समाधि थई। नवाबना गादी तकिया पर ढળી પડ્યા। कचेरी में कुतूहल थई पड्યું। नवाब साहेब पण शेख साहेब ने सब जेवा थई गयेला जोई विस्मय पाम्या। हकीमे नाड़ी जोता कई व्याधि कड़ाए नहीं। सौ घबरावा लग्या कि आ परिस्थिति ने पारखी ब्रह्मानंद स्वामी कहूँ कि सरकार घबराने की कोई ज़रूर नहीं है। अब थोड़ी देरी से अच्छे होकर शेख साहेब सभी बात करेंगे। सांभળી सौ शांत थया। गोपाळानंद स्वामीए सर्व साधु मंडल पासे स्वामीनारायण नामनी थोड़ी वार धून कराई। त्यां तो ई जागृत थया, तेथी सौना मन आनंदित थया। एने शुद्धि में आवी प्रथम पाणी मांग्यु, पाणी पी पछी गोपाळानंद स्वामीना चरण में मस्तक नमावी गड़गड़ा थई गया। पछी ब्रह्मानंद स्वामीना चरण में मस्तक नमावीने कह्युं कि आपकी कृपा से मेरा अच्छा हो गया। हमने सभी पैगंबर और लाखों ओलिया के साथ खुदा का दीदार किया, ये आपकी मोहब्बत का नतीजा है। एम कहीने पछी सर्व संत ने सर्व सभा ने नमस्कार करी। नवाब सरकार साथे हाथ मिलावी चूमी करीने कहेवा लाग्या, आप सरकार का पुण्य प्रताप से ये महात्माओं की निगाह से मैंने खुदा ताला का दरबार देखा। 1,80,000 ओलिया और 24 पैगंबर हाथ जोड़ के खुदा के आगे खड़े हैं। करोड़ों चांद सूरज का तेज जैसा खुदा का जिन्नत का नूर कहता तेज है, लेकिन ये तेज आग जैसा नहीं, ठंडा, बहुत ठंडा, शीतल और शांत है। वहाँ भी ये बड़े गुरु महाराज श्री और ये अपने राजकवि लाडूदान जी
और ऐसे बहुत महात्मा बिराजते हैं, उसकी मैं क्या तारीफ करूँ। सुभान अल्लाह कहीને સદગુરુ ગોપાળાનંદ સ્વામી તરફ જોઈ વારંવાર શેખ સાહેબ નમસ્કાર કરવા લાગ્યા. પછી નવાબને પૂછીને સ્વામીશ્રીએ થોડુંક સંગીત સંભળાવવા દેવાનંદ સ્વામી, પૂર્ણાનંદ સ્વામી વગેરે સંતોને આજ્ઞા કરતા દેવાનંદ સ્વામીએ સિતાર, પૂર્ણાનંદ સ્વામીએ સરોદો અને સ્વામીએ પોતે દુક્કડ લીધા ને એક જંગલા રાગનું નીચેનું ફકીરી હાલતનું સુંદર પદ સંપૂર્ણ આલાપ સહિત બોલ્યા. હાજી ભલા ફીરના ફકડ ફકીર, દેશ પરદેશમાં સોય ફીરના. ઉપરનું સચ્ચી ફકીરી હાલતનું પદ ફકીરી મસ્તીમાં આવી વાજિંત્રોના સુરો સાથે આલાપ હતા. ઘડીભર રાજસભામાં પણ ફકીરીની છાયા સવાઈ જતા સૌના મસ્તકો ડોલવા લાગ્યા. જેને રાજકવિ સ્વરૂપે શતાવધાન કરીને તથા ગુઢાર્થવાળા કાવ્ય બોલાવી એ નવાબી સભાને શૃંગાર અને અદ્ભુત રસમાં 22 વર્ષ પહેલાં રંગી હતી. એ જ રાજકવિ શ્રી લાડુદાનજી મટીયાને બ્રહ્માનંદજી નામના સાધુ ફકીરે આજે એ જ રાજસભાને ફરીને ભક્તિરસ અને શાંત રસમાં જબોળી દીધી. સ્વામીશ્રીએ જવાની રજા માગી. નવાબ સરકારે સદગુરુ ગોપાળાનંદ સ્વામીને 2 હાથ જોડી પ્રાર્થના કરી કે બड़े स्वामी जी, ये कवि स्वामी जी हमेरा और ये शेख साहेब का संगीत और काव्य साहित्य का विद्या गुरु है. गुरु दक्षिणा में कल जो कुछ दिया हो उन्हें नहीं लिया. आप फरमाओ कि मेरी उम्मीदें पूरी करे, क्योंकि खुदा ताला ने आज बराबर मौका दिया है. एम कहीं पोते कवि होवाथी नीचे एक उर्दू शेर बोला. निगाहे मुतजिर रहती थी जिसकी एक मुदत से दिखाया ओस्मा अल्लाह ने अपनी इनायत से. भावार्थ, જેની રાહ હું ઘણી મુદતથી જોતો હતો, રાજકવિ લાડુદાનજીને પુનઃ મળવાની એ સમય ખુદાએ પોતાની મહેરબાની આજે મને બતાવી મારી ઉમ્મીદ પૂરી કરી છે. નવાબનું કહેવું સાંભળી ગોપાળાનંદ સ્વામીએ બ્રહ્માનંદ સ્વામીએ સામું જોયું. એટલે સ્વામીએ યોગીરાજની યોગ ભાષા ચક્ષુથી પીછાણીને નવાબ સન્મુખ જોઈને બોલ્યા, સરકાર સાહેબ, आप सरकार की गुरु दक्षिणा हमेश गुरु महाराज का जो बड़ा तकिया मंदिर हम इधर जूनागढ़ में बनाते हैं उसी ऊपर आपकी रहम कहता कृपा नज़र कायम रहे वही है. પછી શેખ સાહેબને સૂચના થતાં એક શિગરામ ગાડી ઉત્તમ બળદોના જૂથ સહિત અને વીછણ ઘોડીની ઓલાદનો શણગારેલો એક વીછ્યો ઘોડો, ગીરની ઉમદા ઓલાદની 2 દૂધણી ગાયું અને 2000 જૂનાગઢી કોરીઓ અને સૌ સંતો પાર્ષદને ઓઢાડવાની ચાદરો વગેરે સ્વામી મંદિર માટે અર્પણ કરું છું. કંઈ કામકાજ હોય તો મને કહેજો. એમ કહી હાથ જોડી નવા પગે લાગ્યા. એટલે સૌને ફૂલહાર વગેરેથી રાજ સત્કાર થતાં સૌ રાજમહેલથી નીચે રા આંગણમાં આવ્યા. નવાબ મહેલના ઝરોખામાં ઊભા રહી નીચે રા આંગણમાં હાજર રાખેલ ગાયો, શિગરામ ગાડી, ઘોડો વગેરેનો સત્કાર કરવા અને ઘોડા ઉપર બ્રહ્માનંદ સ્વામીને બિરાજમાં વિનંતી કરવા લાગ્યા. તેથી ગોપાળાનંદ સ્વામી આજ્ઞા આપતા સ્વામી ઘોડેશ્વર થયા
અને બીજા સંતો વગેરે સૌ શીગ્રામમાં અને બગીમાં બેસીને ઉતારે આવ્યા. મંદિરનું કામ ધમધોકાર ચાલવા લાગ્યું. પરંતુ પાડોશમાં રહેતા વિઘ્ન સંતોષી લોકોથી એ નહીં સહન થતાં કોઈ વખત નાની નાની ઉપાધિઓ કરી ચણતર કામ અટકાવવાના પ્રયાસો પણ કરતા. એ વખતે સ્વામી વિછિયા ઘોડા ઉપર સ્વારી કરી 2 બાજુ 2 સાધુઓને સાથે રાખી નવા પાસે જઈ ઉપાધિ દૂર કરાવતા. આમ ઘણો વખત બનેલું હો. મંદિરના 3 શિખરોના કોઠાઓનું ચણતર કામ લગભગ પૂરું થવા આવ્યું. આ વખતે હાટકેશ્વરમાં સઘળા નાગરોએ મળી વડોદરા રંગીલદાસ સુબા ઉપર એક લાંબો પત્ર લખી ઊંટ સ્વારને વડોદરા મોકલો. અને વાંચી રંગીલદાસે જવાબ આપ્યો કે સ્વામિનારાયણનું મંદિર મારા વતન જુનાગઢમાં મારે થવા દેવું નથી. હું ત્યાં આવીને એના ચણેલા મંદિરના કાંકરા ઉડાડી દઈશ. એ પત્ર રાતે આવતા સૌએ હાટકેશ્વરમાં મળી અને વાંચ્યો. વાંચીને સૌ રાજી થયા. દિવાન સાહેબના આગમનની રાહ જોવા લાગ્યા. રંગીલદાસના પત્રની સત્સંગી નાગરગ્રસ્ત રૂપશંકરભાઈને પણ જાણ થઈ. એટલે એણે મોડી રાત્રે મંદિરમાં આવી સ્વામીને વાત કરી. સ્વામી, આવી રીતનો કાગળ આવેલ છે, માટે આપણો બધો દાખલો શું અલેખે જશે? તે સાંભળી સ્વામી જરા ઉદાસ થયા. રાતે પૂરી ઊંઘ પણ નહીં આવતા શ્રીજી મહારાજની પ્રાર્થનાના 4 પદો નવા રચી પ્રાતઃકાળ થતાં સ્નાન વિધિ કરી શ્રીજી મહારાજને સંભાળી એ 4 પદ ગાય પ્રભુ પ્રાર્થના કરવા લાગ્યા. દીનાનાથ દીન સુખદાયી, ધર્મ દ્વેષી અધર્મ કે કરતા અબ તુમ મારો દુષ્ટ અન્યાયી. જનતાપી પાપી જો જગ में दिन दिन पाप करत यदि काई. ते ही कारण हित मूर्ति धर के जुग जुग हो तव संत सहाय. આ રીતે બ્રહ્માનંદ સ્વામીએ 4 પદ સવારમાં બોલ્યા. ઉપરના 4 પદો શ્રીજીની મૂર્તિ પાસે પૂજામાં ગયા અને પછી ગોપાળાનંદ સ્વામી પાસે ગયા. ગોપાળાનંદ સ્વામી શાલિગ્રામ ઉપર તુલસી પત્રો પુષ્પની શિખર કરી રહ્યા હતા. તે જોઈને સ્વામી પગે લાગી કહેવા લાગ્યા કે સ્વામી, આપ તુલસી ફૂલની શિખર શાલિગ્રામ ઉપર કરો છો, પણ વડોદરાથી દિવાન રંગીલદાસનો કાગળ આવ્યો છે. સ્વામીના મંદિરના કાંકરા હું ત્યાં આવીને કાઢી નાખીશ. ત્યાં શિખરવાળું મંદિર નહીં થવા દઉં. તે સાંભળી ગોપાળાનંદ સ્વામીએ કાંખમાંથી એક મુવાડો તોડીને નાખી આંગળી ચીંધીને બોલ્યા કે આ બિચારો રંગીલદાસ તે શું કરવાનો હતો? આ ગામમાં જે નહીં આવે, તમે જરાય પણ ફિકર કરશો નહીં. તે સાંભળી બ્રહ્માનંદ સ્વામી નવા રચેલા પ્રાર્થનાના 4 કીર્તન ગોપાળાનંદ સ્વામીને સંભળાવ્યા. તે સાંભળી ગોપાળાનંદ સ્વામી કે બ્રહ્મુનિ, તમારી કવિની અરજી શ્રી હરિએ સાંભળીને સ્વીકારી છે. માટે તમે નચીન થઈને મંદિરનું કામ ચલાવો છો એમ જ ચલાવો. હવે કારખાને જાઓ. એ સાંભળી સ્વામી કારખાને ગયા. વડોદરાથી રંગીલદાસ આરબોની બેરક અને કેટલાક ઘોડેસવારો સાથે પોતે ઘોડેસવાર થઈ સ્વારી સહિત ચાલ્યો. રાજકોટથી જૂનાગઢ આવતા રસ્તામાં ગામ વડાળ, ત્યાં રાત રોકાણો
અને બીજે દી સવારે જૂનાગઢ આવતા માર્ગમાં ઝાડામાંથી સસલું નીકળતા એ રંગીલદાસનો ઘોડો ભડકો, તેથી પોતે નીચે પડી ગયો. પોતાના હાથમાં જે બરછી હતી એની અણી પોતાના પેટમાં જતાં પેટ ચીરાઈ ગયું. તરત ત્યાં મરી ગયો. એ હકીકત બે આરબ જમાદારે આવી નવાબ સરકારને જાહેર કરી. નવાબે એના કુટુંબીઓને ખબર આપી. તેઓ સૌએ એની લાશને ઘરે લાવવા રજા માગી. નવાબ કહે કે મળા ગામમાં ન આવે, તેથી એને મજેવડીના નાકાથી બારોબાર શમશાને લઈએ. ઉપરની વાત કિકાણી રૂપશંકરભાઈ આવી સ્વામીને કહી કે ગોપાળાનંદ સ્વામી કે અમે તો એને મરેલો જ દેખતા હતા. મહારાજે સ્વામીના પ્રાર્થનાના પદો સાક્ષાત જેમ પ્રગટ સાંભળે ને એમ ગઢપુર કે બીજે સ્થાને જ્યાં તે દિવસે બિરાજતા હશે ત્યાંથી સાંભળે. અને સદગુરુ ગોપાળાનંદ સ્વામી દ્વારા કે ધર્મ વિરોધી રંગીલદાસને ગામમાં પેશવા ન દીધો. શ્રી બ્રહ્મમુનિના આ પ્રાર્થના કીર્તનો વિશે ગુરુ પરંપરાથી સાધુઓ કહે છે કે જે કોઈ વિપત્તિ સમયે ગાય છે એને શ્રીજી મહારાજ અવશ્યમેવ સહાયતા કરે છે. દુઃખના સમયે બ્રહ્માનંદ સ્વામીના 4 પદ ગાય તો સ્વામિનારાયણ ભગવાન એની રક્ષા કરે છે. લગભગ 1.5 વર્ષમાં મંદિર તૈયાર થતાં સ્વામીએ ગગાભાઈને મહારાજને તેડવાને પ્રતિષ્ઠા મુહૂર્ત નક્કી કરવાને ગરડે પત્ર લખી મોકલા. વિચાર કરો, જૂનાગઢનું મંદિર 1.5 વર્ષમાં જ પૂરું થઈ ગયું. એ વખતે આવા કંઈ સાધનો નહોતા, આટલી બધી ઉપાધિ હતી. અત્યારે એ મંદિર કરવું હોય તો 10 વર્ષે ન પૂરું થાય, આટલા સાધનો હોવા છતાં. તો ગગાભાઈ એટલે ઝીણાભાઈના ભાઈ હતા. એને ગઢપુર મોકલ્યા છે. પત્ર વાંચીને શ્રીજી મહારાજે મુહૂર્ત જોરાવતા સંવંત 1884ના વૈશાખ વદ બીજનું આવ્યું. વૈશાખ વદ બીજ. તેથી ગગાભાઈ સાથે શ્રીજી મહારાજે કહેવરાય કે અમે મુહૂર્ત પહેલાં આવી પહોંચશું. બંને સદગુરુઓ પ્રતિષ્ઠા મહોત્સવનો સામાન ભેગો કરાવી સઘળી તૈયારી કરાવી નાખે. શ્રીજી મહારાજની આજ્ઞા પ્રમાણે સ્વામીએ સઘળી તૈયારી કરવા માંડી. શ્રીજી મહારાજ ગઢપુરથી પરમહંસો મુક્તરાજ દાદા ખાચરના કુટુંબ સર્વે કાઠી દરબારો સાથે જૂનાગઢ પધાર્યા. ત્યારે બ્રહ્માનંદ સ્વામી અને દરબાર ગગાભાઈ અને રૂપશંકરભાઈ કિંકાણી અને ધોળકિયા અને વસાવઠા આદિ નાગર ગ્રસ્તો તથા રામજી મહેતા, ભીમજી મહેતા, નારાયણજી ઘડિયાળી, શેઠ મંગળજી અને લુવાર ભગાભાઈ આદિ સર્વ સત્સંગીઓ મળી શ્રી નવાબ સરકાર પાસે જઈ શ્રીજીના આગમનની હકીકત કહી, રાજ્યની રિસાયત વગેરે સ્વારી શણગારી સામયું કરવા અરજ કરતા નવાબે તમામ રાજ્ય રિસાયત, તમામ રાજ્ય રિયાસત, હાથી, ઘોડા, પલટન, ડંકા, નિશાન, છત્ર, ચામર, પાલખી, મ્યાના, રથવેલ, ગાડીઓ, આરબની બેરક, શીરબંધી, સિપાહીઓની પલટન, સરકારી નગારખાનું, વાજિંત્રો વગેરે શ્રીજી મહારાજના સામયામાં મોકલીશ. અને હું રાજમહેલના ઝરૂખામાંથી સ્વામિનારાયણ ભગવાનના દર્શન કરીશ એમ સ્વામીશ્રીને કહ્યું. રાજ્યના મુખ્ય નાગર આમાત્યે તેજો દ્વેષથી એક યુક્તિ રચી. રિયાસત ઓફિસરને રૂબરૂ બોલાવીને કહેલું કે જે નવાબ સરકારનો મોટો અબલખ અધલખીવાળો ઘોડો છે એના માથે પલાણ માંડી શણગારી સ્વામીની સ્વારીમાં મોકલો.
તેમાં એ ઘોડા ઉપર સ્વામી બ્રહ્માનંદજીને સ્વારી કરવા ખુદ નવાબ સરકારે ફરમાન કરેલ છે એમ ખાસ દાર સાથે કહેજો. અને હુકમ આપી દીવાન પણ એ સ્વારીને જોવા માટે નવાબની પાછળ મહેલના ઝરૂખામ બેઠો. કલ્પનાના ઘોડાએ દોડાવવા માંડ્યો કે હમણાં તે વાડી ઘોડો કવિ સ્વામીને બજાર વચ્ચે પછાડી લાત મારી છૂટો થઈ સ્વારીમાં ભંગાણ પાડશે. એ તમાશો જોવા લાંબી નજર નાખી વારંવાર ઊંચા નીચો થવા લાગ્યો. સ્વારીમાં શ્રીજી મહારાજ હાથી ઉપર સોનાની અંબાડીમાં બિરાજ્યા. મુકુંદ બ્રહ્મચારી ચમર કરવા પાછળ બેઠા. બંને આચાર્ય મહારાજ શ્રી અને ગોપાળાનંદ સ્વામી અને મુક્તાનંદ સ્વામી સુવર્ણની પાલખીમાં અને તાવદાનમાં બેઠા. બીજા સદગુરુઓ ફેટીન ગાડી અને રથમાં બેઠા. બાકીનું સંત મંડળ અને ઉત્સવિયા મંડળ કીર્તન ગાતું તાલ મૃદંગ સાથે આગળ ચાલ્યું. શ્રીજીના હાથીના મોઢા આગળ કાઠિયાવાડી ઘોડા ઉપર શંખલાદી પલાણો નાખી, હાથમાં બરસી ભાલા ખંભે ઢાલ તલવારો રાખી. કાઠી દરબાર અને અન્ય ક્ષત્રિયો પોતપોતાની ઘોડીઓ અને બાજી, લંગુરી, ઠેક, જંપ આદિ ચાલમાં નચાવતા કુદાવતા ધમાલ કરાવતા ચાલતા હતા. એની આગળ સંતો અને ઉત્સવ મંડળ હતું. એની આગળ અનેક વાજિંત્રો સહિત રાજ્યની ક્લાદલ પલટન ચાલતી હતી. છેક પાછળ જોબન પગી, ભગુજી, રતનજી અને ભીમ ભગત ઊંટિયાઓ ઉપર ચડી તમામ સ્વારીની જાણે દેખરેખ રાખતા હોય ને એ મોટી પાદીઓ ઉપર લાલ મદ્રાસીના બોકાનાઓ બાંધી, મોટા છોગાઓ મેલી, હાથમાં હથિયારો ધરી જૂનાગઢ શહેર વચ્ચે નરબંકા બની શ્રીજીની સ્વારીને શોભાવતા હતા. એટલે જૂનાગઢમાં સ્વારીમાં બધા જ કાઠીઓ અને જોબન પગી પણ હતા. મજીવડી દરવાજેથી સામયું ચડ્યું ત્યારે ખુદ નવાબે પસંદ કરી પોતે ખરીદી લો અધલખીઓ અબલખવાળી ઘોડાને શંખલાદી સામાનથી શણગારી, કાંટાળા, જીભાડા, ડબલ ચોકડા એટલે લગામ ચડાવ્યો, આગળ દોરો, ઝેરબંધ, તંગ ડૂમચી કસી, બંને બાજુએ 2 ગલરિયા કહેતા સાચવનારા ખાસદાર માણસો, હીરની બેવડી સરકોથી ઝાલી બ્રહ્માનંદ સ્વામીની પાસે લાયા વારી ઘોડો. સ્વારીમાંની ઘોડીઓની ગંધથી અને એને નજરથી જોતા પોતે આખો ઘોડો ખસી નહીં કરેલો હોવાથી વાડી ઘોડો આગલા બંને પગે ઝાડ થઈને વારંવાર ઉલટતો હતો. એમાં જ આવડો ઉપર આવડો નાખતો, કહેતા હણહણતો હતો, એવો અવાજ કરે ને. 4 ગલરીઓ બંને બાજુથી વાઘો અને સરકો જોરથી પકડી રાખતા હોવાથી જ્યારે ઘોડો ઝાડ થતો એટલે આગલા બંને પગ ઊંચા કરીને ઊભો થતો ત્યારે તે ગલરિયાએ ટીંગાઈ રહેતા એટલો એ તાકાતવાળો હતો. પછી ગલરિયાઓ લગામો ખેંચીને એને નીચે નમાડતા ત્યારે એના મોઢામાંથી કાંટાળા ચોકડા હોવાથી લોહી નીકળતું, ફીણ વળતા એવો તાકાતદાર વાળી ઘોડો ઘોડીઓને જોઈને વધુ ઉન્મત્ત થતો હતો. ગલરિયાઓએ સ્વામીશ્રી પાસે આવી નમન કરી થડકતે દિલે નવાબ સાહેબનું ફરમાન સંભળાવીને એ ઘોડા ઉપર સ્વારી કરવા વિનંતી કરી.
સ્વામીશ્રીએ ઘોડાને જોતા જ બધું પારખી લઈને સાથોસાથ મુત્સદીઓનું મેલું કાવતરું પણ પારખી લીધું હો. પછી સ્વામીએ ઘોડાને પ્રદક્ષિણા ફરી એના જમણા કાનમાં શાલિહોત્ર શાસ્ત્રનો શાંતિ મંત્ર ભણી સ્વામિનારાયણનું નામ લઈને એના જમણા કાનમાં જોરથી ફૂંક મારીને જમણી તરફની કાધરોટી થાબડી કેશવાળી અને માણેક લટ માથે હાથ ફેરવી એના મોઢા હામાં ઊભા રહી એની દ્રષ્ટિથી પોતાની દ્રષ્ટિ સાધી અને ડાબી બાજુ જઈને ડાબા હાથમાં લગામ ઝાલી જમણે કાંડે માળા વીંટી ગલરિયાને કહ્યું કે હવે તમે એને છોડી દઈને આઘા ખસી જાઓ. ત્યારે તેઓ કે સ્વામીજી આ ઘોડાને છૂટા મેલીએ ને તો સ્વારીમાં તોફાન કરીને હાહાકાર મચાવે અને એના ઉપર ભલે ગમે એવો સ્વાર હોય એને 5 જ મિનિટમાં નીચે પછાડે. તે પોતાની પીઠ ઉપર કોઈને સ્વારી કરવા ન આપે. માટે અમે 4 જણાઓ બંને બાજુથી એને પકડી સ્વારીમાં સાથોસાથ ચાલશું. સ્વામી કે હું બરાબર સમજું છું, તમે કહ્યું એ સાવ સાચે સાચું છે, પણ આ સ્વામિનારાયણ તો સાક્ષાત ભગવાનનો અવતાર છે. એની સ્વારીમાં ઘોડો આવ્યો છે, હવે તોફાન નહીં કરે. જુઓ તમે આ આગળ ચાલતા ઘોડા ઉપર બેઠેલા કાઠીઓ કે જે ધાડા પાડતા, ગામ ભાંગતા, બહારવટા કરતા, પહેલો કાળા ઊંટ ઉપર ચડેલો એ વડતાલનો જોબન પગી ચોરનો રાજા કહેવાતો, એવા ખૂનીઓ પણ ભગવાન સ્વામિનારાયણ આગળ પોતાના સ્વભાવને મેલીને શાણા થઈને ચાલી રહ્યા છે. તો આ ઘોડો પણ ઊંચી ઓલાદનો દેવાંગી છે, એ હવે તોફાન નહીં કરે. તેથી તમે હવે મારી ચિંતા કરો નહીં. સામી બાજુનું પેગડું ઝાલો એટલે હું એના ઉપર સ્વારી કરું. એ સાંભળી સાથેના માણસો હતા ને ગલરિયાઓ હામું પેગડું ઝાલતા. સ્વામી પેગડામાં ડાબો પગ મેલી કપડાં હંકોચી જય સ્વામિનારાયણ બોલી અને ઘોડા ઉપર સવાર થયા. સવાર થતાં જ પગની એડી મારી ઘોડો દોડાવી શ્રીજીના હાથીની આગળ જઈ કાઠી દરબારોની ઘોડીઓના ઘેરા વચ્ચોવચ્ચ આવી લગામ પલાણના હનામાં ભરાવી કાંટે વીટેલી માળા જમણા હાથમાં લઈને કાંડે વીટેલી માળા જમણા હાથમાં લઈ નાસિકાગ્ર દ્રષ્ટિ રાખીને સ્વામી માળા ફેરવા લઈ ગયા. ઘોડો તો ઘોડીઓની ઘૂંઘવરમાં બરાબર વચ્ચોવચ્ચ નીચું મોઢું કરી નીચી દ્રષ્ટિ અને નીચા કાન ઢાળી ગરીબ ગાય જેવો થઈને ધીમે ધીમે ચાલવા લાગ્યો. નકરા ઘોડીને જોવે એટલે કામાતુર ઘોડો હતો, માત્ર ઘોડીઓ માટે જ રાખવામાં આવેલો હતો. તો એને બદલે ઘોડીઓ સામે જોવે નહીં. કાઠીઓની ઘોડીઓ નાચતી કૂદતી એની સાથે ભટકવા લાગી. છતાંય ઘોડે એકે આવડ પણ ન કરી, કહેતા હણહણીઓ પણ નહીં. ત્યાં એ ઘોડીઓ સામું જોયું પણ નહીં. તે જોઈને સઘળા સ્વારો અને ગલરિયાઓ તેમજ જૂનાગઢના સૌ શહેરીઓ તો આવું બ્રહ્મમુનિનું ઐશ્વર્ય જોઈને વિસ્મય પામ્યા. શહેર મધ્યના માણેક ચોકમાં થઈ રાજમહેલના ઝરૂખા પાસેથી શ્રીજીનો હાથી નીકળ્યો. તે વખતે ઝરૂખામાં બેઠેલા નવાબ સરકારને શેખ સાહેબે કહ્યું કે દેખો વહ કૈસા મંદ મંદ હસતે હૈ, आपकी और हमेरी तरफ कैसी रहम नजर कर देखते हैं, सूर्य चांद की माफक मुंह की आसपास कैसा तेज का चक्कर है, देखो देखो अपनी नजीक आ गए, खड़े होकर दीदार करो, फिर ऐसा मौका नहीं मिलेगा. ત્યાં તો ખુદ નવાબ સાહેબને પણ
દેવી ખુદાએ દર્શન થતાં ઝરૂખામાંથી ઊભા થઈ પુષ્પની વૃષ્ટિ કરી બંને હાથ જોડી મહારાજને નમસ્કાર કર્યા. સૌ ઘડી ભરી દેવી તેજમાં અંજાઈ ગયા. સ્વારી ચાલી ગઈ. નાગર અમાત્યનો મનસુબો જે વાડી ઘોડાની સ્વારી કરવાની બ્રહ્માનંદને ઘોડો પછાડી લાતો મારી ખૂંદી કચરી સ્વારીમાં તોફાન કરી સ્વારીમાં ભંગાણ પાડશે તે ભાંગી પડ્યું. સંકલ્પ પૂરો ન થયો. તેવામાં એ જ માણેક ચોકમાં એક અપંગ એટલે લંગડો લંઘો સિતાર બજાવતો હતો. એને પણ શ્રીજી મહારાજના દિવ્ય દર્શન થયા. તેણે ખુદા જાણી સિતાર બજાવતા ગાતા ગાતા બોલ્યો, હે ખુદા તાલા, मैं गरीब आदमी हूँ, मेरे पर निगाह रखो, निगाह रखो. એ વાક્ય સાંભળી શ્રીજીએ પોતે ઓઢેલ કાશ્મીરી દુશાલો એના ઉપર ફેંક્યો. એને ખભે ઓઢી સિતાર બજાવીને ત્યાં મુજરો કર્યો. એવી રીતે શ્રીજી મહારાજે જૂનાગઢમાં પોતાનું પુરુષોત્તમપણું બતાવી લાખો લોકોને દિવ્ય દર્શન દઈ સ્વામિનારાયણ નામનો જયનાદ શહેરમાં ગજાવી શ્રીજીની સ્વારી મંદિરમાં આવી પહોંચી. સ્વામીએ રાજ્યમાંથી સ્વારીમાં આવેલા સર્વે નોકરોને યથાયોગ્ય સત્કાર કરી રાજ્યની સઘળી રિસાસત પાછી મોકલી આપી. શ્રીજી મહારાજ સદગુરુ ગોપાળાનંદ સ્વામી સદગુરુ બ્રહ્માનંદ સ્વામીના કાંડા ઝાલી મંદિર ઉપર ચડ્યા. શહેરના બહુ જ વખાણ કરી, મંદિરના બહુ જ વખાણ કરી, મુહૂર્ત આવતા વેદ વિધિથી પ્રતિષ્ઠા યજ્ઞ કરી મધ્યાલયમાં શ્રી રણછોડ ત્રિકમરાય, પૂર્વ મંદિરમાં શ્રી રાધારમણ દેવ અને પશ્ચિમના મંદિરમાં શ્વેત આરસના સિદ્ધેશ્વર મહાદેવની મૂર્તિ તથા સતી પાર્વતી, વિઘ્નેશ અને નંદીગણ સહિત પધરાવી ત્રણેય મંદિરના દેવોની આરતી ઉતારી લાખો જનોને અન્નદાન દઈ અતિ ઉત્તમ મહોત્સવ કર્યો. એ સમયે બ્રહ્માનંદ સ્વામી રાધારમણ દેવ અને સિદ્ધેશ્વર મહાદેવની સ્તુતિના છંદો બોલ્યા. તે છંદો સાંભળી શ્રીજી મહારાજ કહે કે રાધારમણ દેવના છંદમાં શ્રીમદ ભાગવતના 10મ સ્કંદનો તમામ સાર આવી જાય છે અને મહાદેવજીના છંદોમાં શિવપુરાણ અને શ્રી મહાદેવજીનો મહિમા કયો છે. રહો અંતર રાધારમણ સુંદર વર ઘનશ્યામ ભવજલ પાર ઉતારહી નિગમ સાર જય નામ આધા ગયંત સાધા જલય ગાધા યંતરે જબ જોડ ખાધા કરી આધા શરણ લાધા અનુસરે મિટ ગઈ ઉપાધા ચૈન બાધા બંધ દાદા ધા કરી જય રમણ રાધા મિત્ર માધા હરન બાધા શ્રી હરિ વસુદેવ દ્વારે દેહ ધારે ભાર તારે ભૂમ કે સુરકાજ સારે સંત તારે દ્વેષી મારે હોમ કે સુરપતિ અંકારે મેઘ વારે વ્રજ યુગારે ગિરધારી જય રમણ રાધા મિત્ર માધા હરન બાધા શ્રી હરિ રાધા સુગોરી વૈ કિશોરી સાંજ ભોરી નીશરી તબ આત દોરી અંગ ખોરી દાન ચોરી શિરધરી કરી દ્રગ કઠોરી જોરી જોરી બાર બોરી બલ કરી જય રમણ રાધા મિત્ર માધા હરન બાધા શ્રી હરિ. આવી રીતે બ્રહ્માનંદ સ્વામીએ રાધારમણ દેવના છંદ બોલ્યા છે. પછી સિદ્ધેશ્વર મહાદેવજીની પણ સ્તુતિ અને દોહાથી સ્તુતિ કરવામાં આવી છે. પાર્વતી પતિ અતિ પ્રબલ વિમલ સદા નરવેશ નદી સંગ ઉમંગ નીત સમરત જે ગુણશેષ
समरथ जेहि छेसा दीपंत सुरेशा पुत्र गणेशा निज प्यारा ब्रह्मांड प्रवेशा प्रसिद्ध परेशा अजर उमेशा उद्धारा बेहद नरवेशा कृतशिर केशा टलत अशेषा अघरेशा जयदेव सिद्धेशा हरण कलेशा मगन हमेशा माहेशा। आ रीते घणा बधा छंदमां सिद्धेश्वर महादेवनी ब्रह्मानंद स्वामीए स्तुति करेली छे। मूर्ति प्रतिष्ठा पछी बीजे दिवसे नवाब सरकारनी विनंती स्वीकारी श्रीजी महाराज मोटा मोटा सर्व सद्गुरुओ ब्रह्मचारी दादा खाचर आदि सर्व काठी दरबारो साथे नवाबना राजमहेले पधार्या छे। नवाबे महाराजनो सत्कार करी कचेरीमां पधरावी महाराजनी पूजा करावी हो। संतोने चंदन चर्चावी चदरो ओढाड़ी श्रीजी सन्मुख सोनेरी पोशाक शेला शाल दुशाला पाग अने सुवर्णना अलंकार साथे नवाबी कोरीओना अने रूपियाना थाळ भरीने मेवा आदि अनेक वस्तुओनी भेट धरी। मस्तक नमावी खूब प्रार्थना करी महाराज आप श्री तो साक्षात खुदा हो, आपका दिया में राज करता हूँ। ये बड़े स्वामी जी और कवि स्वामी जी ब्रह्मानंद स्वामी जैसे बड़े बड़े महात्माओं आपका कदम का शिष्य बन गए। आपका दीदार से मेरे को बहुत शांति हुई है। श्रीजी महाराज कहे महासमर्थ एवा जे आ ब्रह्ममुनि एनी साथे तमारे हेत थयुं छे ते तमारो बेड़ो पार छे एम तमे चौक्कस मानजो अने नीति धर्मथी राज्य चलावी प्रजाने पाड़ी पोषी जगत में जस लईजो। ज्यां सुधी हिंदू मुस्लिम बंने धर्म ने तमे समान दृष्टिथी पोषशो त्यां सुधी तमारुं राज्य सलामत अने सर्वश्रेष्ठ रहेशे। पछी गावणुं करवा आज्ञा करी प्रेमानंद स्वामी नीचेनुं ध्रुपद आलाप साथे गावा लाग्या। श्री राधिका रसिक लाल देत ताल तान गावे मृदंग बजावे गिड 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 थोंग थोंग थोंग। श्री ध्रुपद कल्याण रागनु प्रेमानंद स्वामी पद बोल्या। ई ध्रुपदनु संगीत सांभळी नवाब साहेब संगीतज्ञ होवाथी खूब खुशी थी। आओ त्यारथी तेओ श्रीना मनमा एम दृढ़ थई गयुं के संगीत शास्त्र तो स्वामीनारायणना फकीरोनुं सुवांग छे। श्रीजी महाराज उतारे पधारता कचेरीना द्वार सुधी नवाब वड़ावा आवी घणा ज विनयथी पगे लाग्या। ब्रह्मानंद स्वामी ने कहे कि कवि स्वामी जी आपकी मोहब्बत से मेरे को ये बड़ा लाभ मिला। आज बड़ा अच्छा संगीत सुना, खूब खुश थई गया हो। श्रीजी महाराजे मंदिरનું અધૂરું કામ પૂરું કરવાને સદગુરુ બ્રહ્માનંદ સ્વામી ગોપાળાનંદ સ્વામીને ત્યાં રાખ્યા। સદગુરુ ગુણાતીનંદ સ્વામીને મંદિરની મહંતાએ સોંપી। એમાં જ બ્રહ્મચારી વાસુદેવાનંદજી અને આનંદાનંદજીને રાધારમણ દેવની સેવામાં રાખ્યા। પોતે ગઢપુર પધાર્યા। શ્રીજીની સવારી ચડ્યા પછી બીજે દિવસે સરકારી ઘોડાઓ તણાવવા માટે ઘોડા પાસે લાવ્યા અને ઘોડાને છોડ્યો, છતાં ઘોડો ઘોડી પાસે નહીં જતા મોઢું પાછું ફેરવીને ઊભો રહેલો। પાછા લઈ ગયા પછી ચકાસવા માટે ઘોડીઓ પાસે લઈ ગયા તો પાછો જાય। એ જોઈ ગલરિયાઓ સૌ વિચારમાં પડ્યા। તેથી એના ઉપરી અધિકારીને વાત જાહેર કરી એટલે તેઓએ ત્યાં આવી પરીક્ષા કરી, પરંતુ તે વારી ઘોડો ઘોડી પાસે જઈ એને ઊંઘે પણ નહીં। તેથી તે ઉપરી ગભરાણો, કારણ કે નવાબને મનપસંદ
અધલખીયો ઘોડો એકાએક તદ્દન નકામો નીવડતા પોતા ઉપર એનું જોખમ નહીં રાખતા ઘોડાના વૈદ્યોને બોલાવીને બતાવ્યો. વૈદ્યોએ તપાસી જોતા કંઈ પણ જાતની બીમારી જોવામાં આવી નહીં. પછી દીવાનને સઘળી વાત કરી કે સ્વામિનારાયણની સવારી ભરી આવ્યા પછી ઘોડો હવે રાજના ઉપયોગનો રહ્યો નથી. તેથી દીવાન પણ હકીમો સાથે લઈ એને જોવા આવ્યો. ઘોડી છોડાવી પરીક્ષા કરી જોતા એ પણ મૂંઝાણો. વૈદ્યો કહે કે ઘોડો જરૂર બીમાર હોવો જોઈએ, પણ શું બીમાર છે એનું નિદાન થતું નથી. આથી દીવાને સઘળી હકીકત નવાબ સરકારને કરી. વૈદ્યો કહે કે હજુર કંઈક મૂત્રાશયની ગુપ્ત બીમારી જેવું જણાય છે. પછી એની લીદ અને પેશાબ તપાસી ખાતરી કરતાં કંઈ દર્દનું નિકાલ ન નીકળ્યું. ચંદી રાતબ ઘાસચારો જેટલું આગળ ખાતો એટલું જ ખાય, નકર બીમાર હોય તો ખાવાનું બંધ કરી દે. પચાવે છે, ઊંઘે છે, બધી વિગત ગલરિયાઓથી જાણી. આ પછી નવાબની ખાનગી કચેરીમાં આ વાતની ચર્ચા નવાબે કરી. હકીકત પૂછતા સ્વામીની સવારીમાં દીવાન સાહેબના ફરમાનથી કવિ સ્વામીએ એના ઉપર સવારી કરી હતી એમ બાતમી મળતા કચેરી મંડળ બોલી ઉઠ્યું કે હજૂર એ વાલી ઘોડે ઉપર સવારી હોય કભી ન હોય. नवाब कहे सच बात है, अभी उसको दर्द किया है, उसकी माहिती मिले तो दवाई होवे. એટલે પાસવાનો કહે કે હજૂર ये अपने कवि स्वामीजी परीक्षा करे तो कुछ रस्ता मिलने के. પછી સરકારે નવાબ સરકારે ગાડી મેલી સ્વામીને તેડાવતા સ્વામી સાધુ સાથે આવ્યા. સ્વામીને નવાબ હકીમ વૈદો દિવાન વગેરે કચેરી મંડળ સૌ ઘોડારમાં ઘોડાને જોવા ગયા. સ્વામીએ ત્યાં આવીને ઘોડાને તપાસ્યો. પોતે સવારી કરી હતી એ જ આ ઘોડો ઓળખ્યો સ્વામીઓ. બીમારી પણ ઓળખી કાઢી. પછી નવાબ સરકારને સ્વામી કહેવા લાગે સરકાર ये घोड़े को अभी कुछ भी बीमारी नहीं है, घास चंदी खाता पीता है, शरीर भी मजबूत तंदुरुस्त है, लीद पेशाब अच्छा है. इससे मालूम होता है कि कोई भी तरह की इसी को बीमारी नहीं है, लेकिन ये फकीरों की सोबत से उसी ने भी अब फकीरी ले लिया है. फकीर થઈ ગયો છે. ये उनकी जिंदगी भर घोड़ी के पास नहीं जावे, वो ही सवारी अच्छी तरह से देगा. आप हजूर ने दिखा होगा कि भगवान की सवारी में बड़ी बड़ी उम्दा औलाद की घोड़ियों के बीच में नीचा मुँह रख के कैसा धीमा धीमा चल रहा था. हजूर महात्माओं को ऐसा खुदाई मामला है. दीवान जी का बद इरादा था कि कभी स्वामी जी शहर की बाजार बीच में घोड़े से गिर पड़े, वही मौत का मामले का सौदा पिसान के देवांगी को नमस्कार कर शालिवत्र शास्त्र का मंत्र इष्ट देव के नाम के साथ वो मंत्र हमने इसके कान में पढ़ फूका. फिर इस पर सवारी कर खुदा की सूरत में ध्यान लगाकर लगाम छोड़ के तस्बीह फिराने से ये घोड़ा भी खुदाई फिरस्ता बन गया. उसकी ज़िंदगी तक आप साहेब उसी को खुदाई जानवर समझकर अच्छी तरह से खाने पीने का बंदोबस्त रखा कर घोड़ार में घी की अखंड दीवी जलाने से आप सरकार की घोड़ार में बहुत घोड़े बढ़ेंगे और सभी जानवर की तंदुरुस्ती अच्छी रहेंगी. ये घोड़ा तो अब हजरत नबी पैगंबर का देवांगी दुल बन गया है. सरकार कोई बड़ी ईद से दिन और बड़ी खुशहाली की सवारी में आप हजूर ये घोड़े की सवारी करना, दूसरा कोई आदमी को उस पर नहीं बैठने देना.
તમારે ઈદ જેવો મોટો તહેવાર આવે ને તેથી જ આના ઉપર તમે સવારી કરજો, તમારે સિવાય કોઈને બેસવા ન દેતા. એમ કહીને સ્વામીએ એ ઘોડાની જમણી કાંધ રોટી, સ્વહસ્તે થાબડી, કાનસુરીની ટીસીઓ કહેતા બંને કાનના અગ્રભાગને મસળી, માણેક લટ કેસવાળી અને પીઠ ઉપર પોતાનો હાથ ફેરવી વાંસો થાબડતા ઘોડો સ્વામીશ્રીના કપડાં ઊંઘવા લાગ્યો. સ્વામીએ ચોખ્ખું પાણી મંગાવી મોઢા ઉપર છાંટ્યું, થોડું પાયું, એમ વર્તમાન ધરાવીને જીવનું કલ્યાણ કર્યું. નવાબ સરકારે સ્વામીના કહેવા મુજબ એ ઘોડા પાસે અખંડ ઘીના દીવા પ્રગટાવ્યા અને તેને દેવી ઘોડો માની એની ઘણી જ માવજત રખાવી સંભાળવા લઈ ગયા. અખંડ દીવો ચાલુ રાખતા હતા કે દેવી ઘોડો છે. પોતે કોઈ વખત માંગલિક સ્વારીમાં કે મોટી ઈદ દરગાહે જતા એના ઉપર સ્વારી કરતા. એ નવાબ બહાદુર ખાનજીના રાજમહેલની દિવાલ ઉપરના ચિત્રો એ અબલખ કહેતા બાવડા ઘોડા ઉપર પોતે રજવાડી પોશાકમાં બેઠેલા જોવામાં આવે છે. જૂનાગઢના ઐતિહાસિક આલ્બમમાં તમામ નવાબોના ફોટા છાપેલા છે. એમાંય પણ આ અબલખ બાવડા ઘોડા ઉપર નવાબ બહાદુર ખાનનો ફોટો છે. તેઓ દાઢી પણ ન રખાવતા, એટલું જ નહીં, પોશાક પણ હિન્દુ રાજા જેવો જ પહેરતા. એના આલ્બમના ફોટા ઉપરથી ચોખ્ખું જણાઈ આવે છે. સદગુરુ બ્રહ્માનંદ સ્વામીએ બાવડા ઘોડા ઉપર સ્વારી કર્યા પછીથી એ ઘોડો જિંદગી પર્યંત નિષ્કામી રહ્યો હતો. એ ઇતિહાસ પ્રસિદ્ધ વાત છે. જેની સ્વારીથી ઘોડા જેવું પ્રાણી નિષ્કામી થયું એવા મહાન નૈષ્ટિક વ્રત ધારણ કરનારા સદગુરુ બ્રહ્માનંદ સ્વામીને સંબોધી શ્રીજી મહારાજે નિષ્કામ શુદ્ધિ લખેલી છે, જે હાલ સત્સંગમાં ખૂબ પ્રસિદ્ધ છે. એવા અખંડ બાલ બ્રહ્મચારી અષ્ટ પ્રકારે બ્રહ્મચર્ય વ્રત ધારણ કરનાર સદગુરુ બ્રહ્માનંદ સ્વામીને જેટલી ઉપમા આપીએ ને એટલી ઓછી છે. બ્રહ્મચર્ય વ્રત ધારણ કર્યા પછી અખંડ નિભાવવું એ અસાધારણ વાત છે. તેઓ પુરુષ તો 2 ભુજાવાળો પરમેશ્વર છે. આ રીતે બ્રહ્માનંદ સ્વામીને મારી નાખવા માટે કામાતુર ઘોડાને મોકલો, પરંતુ સ્વામીનો હાથ પડતા જિંદગી પર્યંત નિષ્કામી બની ગયો. જૂનાગઢ અને વડતાલ મંદિર ચણાવવાની કામગીરીમાં પણ સ્વામીશ્રીનો કાવ્ય ફાળો ચાલુ જ હતો. જૂનાગઢમાં લોટ દળવાનો ઘંટ સ્વામીએ પ્રથમથી જ બનાવેલો હતો. એમાં બળદને જોડી ઘાણીની માફક બળદ ચલાવતી વખતે ઘંટની ખુરશી જેવી બેઠક ઉપર સ્વામી બિરાજી, એક હાથમાં બળદની રસી અને પરોણો, બીજા જમણા હાથમાં કાવ્યના કાગળો. આવી રીતે કામ કરતાં કરતાં કાવ્યો બનાવતા જાય ને લખતા જાય. વાંચતા લખતા ચૂનાની ચક્કીઓ પણ પોતે જાતે કોઈ વખત ચલાવતા કીર્તનો લખતા ને વાંચતા. એવા દર્શન ઘણા એક હરિભક્તોએ કરેલા હતા એમ કર્ણોપકર્ણ સાંભળેલ છે. જૂનાગઢ મંદિર ચણાવતી વખતે સ્વામીએ ત્યાં નાગરોને, બ્રાહ્મણોને, ભાટિયાઓ વગેરે ઘણા મુમુક્ષુઓને વર્તમાન ધરાવી અને સત્સંગ કરાવેલો. તેમજ નવાબ સરકાર પાસેથી એક ચારણ કવિને અને એક બ્રહ્મભટ્ટને 2 ગામો ખેરાતમાં અપાવેલા હતા. એ બંને રાજકવિઓને આફતના સમયમાં આત્મઘાત કરતા અટકાવી એની આજીવિકાના ગામો કાયમ રખાવી જીવતદાન આપેલા હતા. આ પ્રસંગો ઐતિહાસિક હોય આ પછીના અધ્યાયમાં આપેલા છે. આ રીતે બ્રહ્માનંદ સ્વામી એ લોકોને ગામ અપાવેલા. હાલાર પ્રદેશમાંથી
ગઢવી જીવાભાઈ મિસણ શાખાના ચારણ જૂનાગઢમાં નવાબની પાસે આવ્યા. હાલારના જીવાભાઈ. તેઓ ચંદ કવિનો બનાવેલો પૃથ્વીરાજ રાસો બહુ જ સુકંઠે બોલવાથી, મધુર વચની અને પ્રાચીન ઇતિહાસના જાણકાર હોવાથી નવાબ સાહેબની કૃપા દિવસે દિવસે એના ઉપર વધવા લાગી. જૂનાગઢમાં રહેતા કવિ છગનભાઈ બ્રહ્મભટ્ટને આથી ઈર્ષા વધી કે મારે જૂનાગઢનું રાજકવિ પદ મેળવવું હતું, એમાં ગઢવી આડખીલી રૂપે નડ્યા. હવે એક દિવસે નવાબે કચેરીમાં જીવા ગઢવીના બહુ વખાણ કર્યા. એ સાંભળીને બ્રહ્મભટ્ટ કવિ છગનભાઈ કહે કે નામદાર, સરકારે જીવા ગઢવી તો જૂની ઐતિહાસિક વાતો કરી જાણે, પણ એને નવું કાવ્ય રચતા આવડતું નથી. તેથી કવિ ન કહેવાય, ફક્ત ઇતિહાસ જ જાણે છે. ખાતરી કરવી હોય ને તો સરકારનો એક કવિ તેવો બનાવી લાવે. બીજે દિવસે કચેરીમાં જીવા ગઢવીને નવાબ સરકારે પોતાનું એક નવું કવિત બનાવવા હુકમ કર્યો. જીવા ગઢવી એક દિવસની મુદત માગી અને તે જ રાત્રે મંદિરમાં આવી બ્રહ્માનંદ સ્વામીને બધી વાત કરી. એક ઉત્તમ કવિ તને મને નવાબ સરકારનું બનાવી આપો, તમે મને બનાવી આપો. સ્વામી કે હવે હું ત્યાગી થયા પછી ભગવાન કે ભગવાનના ભક્તો સિવાયનું કોઈ મનુષ્યનું કાવ્ય બનાવતો નથી. તે સાંભળી જીવાભાઈ કે હું પિંગલ ભણ્યો નથી, તેથી નવા કાવ્યો રચી શકતો નથી, માત્ર પૃથ્વીરાજ રાસાના અભ્યાસથી જૂના કાવ્યો બોલી રાજાઓને રીઝવું. જો હવે હું કાલે કચેરીમાં નવું કાવ્ય નવાબને ન સંભળાવું તો મારી બે ઇજ્જત થાય. મારી ઇજ્જત આપ જાળવો. એટલું કહીને ગડગડા થઈ સ્વામીના પગ પકડ્યા, રોવા માંડ્યા. સ્વામી શ્રી કહે, તમે પૂર્વાશ્રમમાં મારી જ્ઞાતિના છો, તેમજ તમારી ઇજ્જત જાળવવા હું તમને દિશા સૂચન કરું. એ પ્રમાણે વાક્યો તમે એક કવિતમાં ગોઠવો. આ સાંભળી જીવાભાઈને ધીરજ આવી અને સેંકડો કાવ્યોનું વિપુલ વાંચન હોવાથી કંઠે હતા. વળી પોતે ચારણ હતા, કાવ્યનો અનુભવ હતો, માત્ર કોઈ વખત કાવ્યની રચના કરેલ નહીં. તેથી મૂંઝવણ હતી. પણ સ્વામીશ્રીના આશ્વાસનથી તેને હિંમત આવી કહ્યું કે આપ મને સુંદર કાંઈ ઉપમા બતાવો અને આશીર્વાદ આપો, એટલે હું એ રચના કરી શકી. સ્વામીએ નવાબને ઉત્તમ ઉપમા ઓવાળું એક કવિ પોતા પાસે બેસાડી રચનાની દિશા બતાવી, એટલે એને રચી નાખ્યું. સ્વામીએ એનું સંબોધન કરી શુદ્ધ રીતે કાગળ ઉપર કંઠાગ્ર કરાવ્યું. પછી તેઓ સ્વામીને દંડવત કરીને ચાલ્યા. સ્વામી કહે કે કદી નવાબ મને કચેરીમાં બોલાવી આ કાવ્ય વિશે પૂછશે તો મેં તમને કાવ્ય બનાવતા શીખવી, આ કવિત રચાવ્યું છે એમ કહીશ, પણ હું જૂઠું નહીં બોલું. પ્રભુ બધાય સારા વાના કરશે. બીજે દિવસે નવાબની કચેરીમાં બંને કવિઓએ નવા કાવ્યો સંભળાવ્યા. પછી જીવા ગઢવીનું કાવ્ય સાંભળી બ્રહ્મભટ્ટ છગનલાલ કહે કે આ કાવ્યની જળ જમક અને ઉપમા વગેરે શબ્દની કૃતિ જોતા જીવા ગઢવીનું આ કવિત બનાવેલું નથી. આવી અલૌકિક ઉપમાઓ અને નવીન તર્ક લાવી શબ્દ રચના જોતા કવિ બ્રહ્માનંદજી સ્વામીના આવું કાવ્ય બીજાથી ન લખાય. ખાતરી કરવી હોય ને તો સરકાર અત્યારે જ કવિ સ્વામીજીને દરબારમાં બોલાવો. તેથી નવાબે સ્વામીશ્રીને તેડવા તુરત ગાડી મોકલી અને એમાં સ્વામી કચેરીમાં બધા હતા. નવાબે કવિત વિશે પૂછ્યું. સ્વામીએ જે હકીકત બનેલ હતી બધી કહી બતાવી. એ સાંભળી નવાબ ખુશ થઈ કહેવા લાગ્યા, સ્વામીજી तुम बड़ा सत्य वक्ता महात्मा पुरुष हो, आपके ऊपर मैं बहुत खुश हुआ हूँ. दिल चाहे सो मांगो, जल्दी मांगो.
જો ચાહીએ સો ફરમાઓ. આ સાંભળી સ્વામી કહે કે मैं फकीर आदमी किया मांगू, मेरे को कुछ भी नहीं चाहिए, लेकिन आपके दिल की मौज खाली न जावे, इसलिए मैं मांगता हूँ कि सोरठ सरकार एक गांव ब्रह्म भट्ट छगनलाल कवि को और एक गांव जीवा गढ़वी को खैरात में देवे. बोलो तो बोला नहीं अपाई ब्रह्मानंद स्वामी. तो उसी के बाल बच्चे आपको दुआ खैर करेंगे. એ સાંભળે નવાબ બહાદુર ખાને બક્ષીને બોલાવી બંને ગામના લેખ લખાવી બંને કવિઓને બક્ષિસ કર્યા અને બંનેને પોતાના જુનાગઢ રાજ્યના રાજ્ય કવિ સ્થાપ્યા. હાલ અત્યારે પણ તે બંને કવિઓના વંશજો એટલે ગઢવી જીવાભાઈના વારસદાર સાપર નામનું ગામ ખાય છે અને બ્રહ્મભટ્ટ છગનભાઈના વંશજો આદપર નામનું ગામ ખાય છે. સાપર અને આદપર બંને એક એક ગામ આપ્યા. હવે આપણે એ સ્વામીશ્રીએ રચાવી આપેલું પ્રસાદીનું કવિ તો વાંચીએ. હંસ ગજ બાહન મેં દિલ્હી પત્તન શાહ મેં उत्तर जीव राहन में पारस जीव पान है गान सुर तालन में मेरु दिगे पालन में शेष मुख्य व्याल में ग्वालन में कान है गंग नदी नीरन में धर्म जीव धीरन में लक्ष्मण जीव बीरन में बीर हनुमान है साम वेद गान में गणपत गुणवान में ऐसे महाखानन में बहादुर खान है. એનો અર્થ શું થાય ખબર છે? વાહનોમાં હંસ અને હાથી શ્રેષ્ઠ છે. બાદશાહોમાં દિલ્હીપતિ શ્રેષ્ઠ છે. બાદશાહોમાં રાહ નામ રસ્તામાં ઉત્તર દિશાનો પંથ શ્રેષ્ઠ છે. પારસમણી પથ્થરની જાતિમાં શ્રેષ્ઠ છે. ગાન કળાના સુરતાલમાં તાનસાનજી શ્રેષ્ઠ છે. મેરુ પર્વત પર્વતોમાં શ્રેષ્ઠ. દરેક સર્પોમાં શેષનાગ શ્રેષ્ઠ છે. ગ્વાલ મંડળીમાં કાનજી શ્રેષ્ઠ છે. નદીઓના જળમાં ગંગાજળ શ્રેષ્ઠ છે. ધીરજતારમાં યુધિષ્ઠિર શ્રેષ્ઠ છે. વિસ્તારમાં લક્ષ્મણજી શ્રેષ્ઠ છે. 52 વીરોમાં હનુમાનજી શ્રેષ્ઠ છે. ગાન કળામાં સામવેદનું જ્ઞાન શ્રેષ્ઠ છે. ગુણોના ગુણવાનપણામાં અથવા મહાદેવના ગણોમાં જેમ ગણપતિ શ્રેષ્ઠ છે એમ સઘળા ગુણોની ખાણોમાં નવાબ સરકાર બહાદુર ખાનજી સર્વથી શ્રેષ્ઠ છે. નવાબની કચેરીમાં રાજપૂતાના તરફથી એક ભાટ કવિ આવ્યો. એને પોતાના સામે પિંગલ વિદ્યા કાવ્ય સાહિત્યનો શાસ્ત્રાર્થ કરવા ત્યાંના રાજકવિની માગણી કરતા નવાબે પોતાના બંને આશ્રિત રાજકવિઓને પરદેશી ભાટ કવિ સાથે સંવાદ કરવાનો હુકમ કરી બીજે દિવસે જાહેર કચેરીમાં કાવ્ય સાહિત્યના શાસ્ત્રનું સંમેલન કરવાનું નક્કી કર્યું. લો એક ભાટ આવ્યો તો એની સાથે શાસ્ત્રાર્થ કરવાનું હતું. કાવ્ય વિવાદ જેને કહેવામાં આવે. સાથોસાથ એમ પણ કહેવામાં આવ્યું કે જો તમે એનાથી ચર્ચા કરવામાં હારી જશો તો તમને આપેલા ગામો હું પાછા લઈને નવા કવિને આપીને રાજ્ય કવિ બનાવીશ. નવાબે આવું કીધું. એ સાંભળી બંને રાજ્ય કવિઓની આજીવિકા ઉપર હાર જીતની શરત હતા અને આવેલ કવિ બહુ વિદ્વાન હોવાનું જાણી આપણે તેઓને નહીં જીતી શકીએ એમ વિચારી બંને મહાદેવ ઉપર કમળ પૂજા ખાઈ આત્મઘાત કરવાનું ધાર્યું. પછી જીવા ગઢવી સદગુરુ બ્રહ્માનંદ સ્વામીના શિષ્ય થયા હોવાથી ગુરુશ્રીના શેલા દર્શન કરી લેવાનું મન ખેંચાતા બંને જણા મંદિરમાં રાત્રે સ્વામી પાસે આવ્યા. વિચાર કર્યો કે સ્વામીના દર્શન કરીને પછી આત્મહત્યા કરી લે. એકાંતમાં સ્વામીને સઘળી હકીકત સંભળાવી, પોતાનો નિશ્ચય પણ સંભળાવ્યો.
સ્વામીશ્રી બહુ જ દયાળુ સ્વભાવના હોવાથી એને ખૂબ ધીરજ આપી. શ્રીજી મહારાજને સંભાળી એક યુક્તિ અજમાવવા કહ્યું કે તમે બંને નવાબ સાહેબને રૂબરૂ મળીને કહો કે અમારા પિંગળ કાવ્યની પરીક્ષા તેમજ એનો શાસ્ત્રાર્થ થતી વખતે અધ્યક્ષપણે ન્યાય આપવા મંદિરમાંથી કવિ સ્વામીજીને આપ સરકાર બોલાવો. તેથી તેઓ મને બોલાવશે એટલે હું ત્યાં આવીને બધું યોગ્ય કરીશ. પણ તમે બંનેમાંથી એક જણ એક દુહો બે હોઠ વચ્ચે હોઈને ઊભી રાખી બોલવાની તાલીમ લ્યો. એવા અક્ષરો કે મોઢું આમ બંધ ન થવું જોઈએ, હો મૂકવાની, જેથી સોય લાગવાની લોહી ન નીકળે અને સોય બોલતા સુધી નીચે પડે નહીં અને દોહાના શબ્દો સ્પષ્ટ પાછા સમજાય એવા ઉચ્ચારથી બોલવા તમારા બંનેમાંથી જે કુશળ, સુકંઠી અને હિંમતવાન હોય એ આ કાર્ય કરો. એમ કહી સ્વામીએ અધરોષ્ટ પ્રબંધનો એક દોહો ઈષ્ટદેવ ભગવાનના મહિમાનો રચી આપ્યો કે આ તમે બોલજો દોહો. બોલો, એની અંદર અક્ષરે જ આવે કે મોઢું તમારે બંધ જ ન થાય. એ વખતે સોય હોઠ વચ્ચે ઊભી રાખવાની હો, બસ આમ ભેગું થાય તો હોગરી જાય. આમ નહીં, આમ રાખવાની, ઊભી રાખવાની, આડી નહીં. અને હોઠ વચ્ચે ઊભી રાખી પોતે દુહો બોલ્યા. તે સ્પષ્ટ ઉચ્ચારથી સૌ કોઈ સાંભળ્યો. પછી ગઢવી જીવાભાઈએ દોહો કચેરીમાં બોલવો તેમ નક્કી થયું. તેથી તે વખતે જ તેની તાલીમ સ્વામીશ્રીએ પ્રથમ ઝીણી સળી હોઠમાં રખાવી નવો દોહો બોલાય. પહેલાં સળી રખાવી. સ્રષ્ટા કારણ સકલ કે દ્રષ્ટા નષ્ટા દેખ, કષ્ટા હર નિજ દાસ કે ઈષ્ટા દ્રકી દેખ. જે કંઈ દ્રષ્ટિથી દેખાય સઘળું નષ્ટ થવાનું છે. એમાં પણ સકળ કારણના સ્રષ્ટા એવા આપણા ઈષ્ટદેવ એના નેત્રની રેખાથી પોતાના દાસના કષ્ટો હરી લે છે. એટલે આ દો બોલો તો તમારે મોટું બંધ ન થાય. સ્રષ્ટા કારણ સકલ કે દ્રષ્ટા નષ્ટા દેખ. બીજે દિવસે સંકેત પ્રમાણે નવાબ સાહેબને કવિઓએ અરજ કરવાથી સ્વામીશ્રીને બોલાવા સરકારી ગાડી મંદિરમાં મોકલી. સ્વામીશ્રી નવાબની કચેરીમાં પધાર્યા. નવાબના અમીર ઉમરાઓ, શાસ્ત્રી, પુરાણો, પંડિતો સૌ આવીને બેઠા. તેમજ રાજપૂતાનનો આવેલો નવો કવિ પણ સામે આવીને બેઠો. એ વખતે વજીરે કહ્યું કે અમારા કવિરાજો તમારા હામા કાવ્યો બોલે, પણ તમે પણ જે કાવ્ય બોલશો એમાં કોનું કાવ્ય સારું છે એનો ન્યાય આ મહાકવિ બ્રહ્માનંદ સ્વામી આપશે. માટે સંવાદ શરૂ કરો. હલો. પરદેશી કવિએ જાણ્યું કે આવા ભગવા વસ્ત્ર ધારણ કરનાર સ્વામીજી કાવ્યમાં શું સમજીને ન્યાય આપશે એમ. માટે પ્રથમ નવાબના કવિઓના કાવ્ય સાંભળી પછી હું બોલું એવો મનમાં વિચાર કરીને વજીર સાહેબને કહે કે પ્રથમ આપના કવિરાજો ભલે કાવ્યો બોલે. એ સાંભળી સ્વામીજીએ જીવા ગઢવીના સામું જોઈને બોલવાનું કહ્યું. તે જીવા ગઢવીએ કવિને સંબોધીને કહ્યું, કવિરાજ, કાવ્યનો એક મહા અગમ્ય દોહો હશે. એ દોહાનું કાવ્ય બોલતી વખતે બંને હોઠ વચ્ચે સોય ઊભી રાખીને બોલવાનું છે. એમાં કાવ્યના શબ્દો સ્પષ્ટ સમજાઈ જાય એવા ઉચ્ચારણ કરવાના. તેમજ સોય હોઠ વચ્ચે હોવાથી લોહી ન નીકળે, બોલતા બોલતા સોય નીચે પણ ન પડી જાય એવી રીતે બોલવાનું છે. આપણે એ સુગમ હોય તો બોલી બતાવો, નહીં તો હું બોલી બતાવું. એ સાંભળીને તુરત અધ્યક્ષ પદે બિરાજી રહેલા સદગુરુ બ્રહ્માનંદ સ્વામી પેલા કવિરાજ, એ અગમ્ય કાવ્ય ઉચ્ચારો, દોહો, સવૈયો, કવિત, છંદ, છપાઈ જે બોલો એમાં હોય નીચે ન પડે, લોહી પણ હોઠમાંથી ન નીકળે, કાવ્યના શબ્દોના શુદ્ધ ઉચ્ચારણ થવા જોઈએ. હો, વિદેશી કવિ તો વિચાર સાગરમાં ડૂબી ગયો. સૌ સભાસદો પણ વિચારમાં પડી ગયા. કેમ કે શબ્દો બોલાય એમાં હોઠ તો ભેળા થાય જ, અને એ ભેળા થતાં જ હોઠ સોયથી વિંધાઈ જાય, લોહી નીકળે, કાવ્ય પૂરું બોલાય નહીં. ઘડીભરની શાંતિ પછી વજીરે કહ્યું કે કવિરાજ, એવું કાવ્ય બોલો
નહીં તો અમારા કવિ બોલશે. એટલે વિદેશી કવિ કે એવું કાવ્ય કદી બને નહીં, બોલાય પણ નહીં. અમે પિંગલના એકેય ગ્રંથમાં એવું કાવ્ય વાંચેલ નથી. કોઈ રસ, અલંકાર, નાયકા ભેદ, પ્રસ્તાર, ખંડન મંડન વગેરેની ચર્ચાઓ કરીએ, પણ આવું કાવ્ય હોય જ નહીં. એ મુજબની થોડો સમય તેની વાતો સાંભળતા સ્વામીના મનમાં એમ થાય કે આ વ્યક્તિનો મને કોઈ જગ્યાએ પરિચય થયો છે, એનો અવાજ પરિચિત છે. એમ જાણી સ્મરણ કરતાં યાદ આવ્યું કે આજથી 20-22 વર્ષ પહેલાં પૂર્વાશ્રમમાં જામનગરના જામ સાહેબની કચેરીમાં મેં એને હરાવેલો હતો. તે જ આ જરૂર છે. 20 વર્ષ પહેલાં જ્યારે જોયેલો ત્યારે તો યુવાન, ખોટો આડંબરી અને અધૂરા ઘડા જેવો હતો વગેરે હકીકત યાદ આવી. પોતાના હૃદયને ખાતરીથી આપે. સ્વામીશ્રી ધીરે રહીને બોલ્યા, કવિરાજ, તમે તો રસ, અલંકાર, નાયકા ભેદ, ખંડન મંડન યુક્તિ વગેરે પિંગલ શાસ્ત્ર જે કંઈ જાણો છો મારાથી અજાણ્યા નથી. પરંતુ અહીંના રાજ્ય કવિએ જે કાવ્ય બોલવાનું સૂચન કરેલ છે એ તો કોઈ અજબ તમાશા દેખા જ્યાં રૂપ રંગ કી રેખા, એ કાવ્યના જેવો જ. આ પણ એક અજબ તમાશો છે. એનું કોઈ રૂપ રંગ રેખા કોઈ પિંગળ શાસ્ત્રમાં તમે જોયેલ નથી ને. લગભગ 1 વીસી વીતી ગઈ તોય હજુ તમારો અજબ તમાશો જેવો ને તેવો જ હજુ મોજૂદ છે. હવે તો તમે પણ વૃદ્ધ થવા આવ્યા, બહુ થયું. જામનગરમાં 20 વર્ષ પહેલાં જામ કચેરીની વાત તમને અત્યારે કંઈ યાદ આવે છે? આવેલો નવી કવિ હતો એ ચમક્યો. શું આ મહાત્માજી સિદ્ધ પુરુષ ભૂતકાળની વાત અંતર્યામી પણ જાણી ગયા કે શું? કવિ લાડુદાનજીએ મને જામનગરમાં હરાવ્યો હતો, એને સંન્યાસ લઈ લીધો, તે શું આ પોતે જ હશે? બસ એ વાતની યાદી આવતા એનું મોઢું સિવાઈ ગયું. સ્વામીશ્રીના ચહેરા સામે ખૂબ એક નજરે જોઈ પોતાના મનમાં ખાતરી થતાં સ્વામીના ચરણ પાસે આવી પાઘડી ઉતારી નમન કર્યું. એ જોઈને સભા વિસ્મય પામી. પછી સ્વામીએ કવિ જીવા ગઢવીને એક સોય આપી, કાવ્ય બોલવાની આજ્ઞા આપી. તેથી જીવા ગઢવીએ સ્વામીશ્રીને પગે લાગી ઊભા થઈ નવાબ સરકારની સલામ કરી બંને હોઠ વચ્ચે લોઢાની અણીદાર નાજુક સોય ઊભી રાખી. નવાબ સન્મુખ મોઢું રાખી નીચેનો દોહો બોલ્યા, સ્રષ્ટા કારણ સકલ કે દ્રષ્ટા નષ્ટ દેખ, કષ્ટા હર નિજદાસ કે ઈષ્ટા દ્રખ કીરે. કાવ્યના સ્પષ્ટ ઉચ્ચારણ થતાં છતાં લોહી નીકળ્યું નહીં હો. એમ સોય નીચે પડી નહીં જોઈ સભાસદો સૌ તારીફ કરવા લાગ્યા. અને એ વખતે સ્વામી બોલ્યા, વાહ જીવો વાહ, વાહ જીવો વાહ, વાહ જીવો વાહ. એ છે નવાબની કચેરીને દીવો એમ કહીને કહેવા લાગ્યા, કેસર ચંદન નીજ કુરંગ સિંદૂર ચારણ સિદ્ધ, એતા નગર ન નીપજે એ પહાડ ઉમે પ્રસિદ્ધ. એ 6 વસ્તુઓ તો દેવી છે ને પહાડેમાં નીપજે, શહેરમાં નહીં. એ સાંભળી સૌ સભાસદોએ પણ એકી અવાજે જીવા ગઢવીને ધન્યવાદ ઉચ્ચાર. નવા કવિની હકીકત વિશે વજીરે સ્વામીશ્રીને પૂછતા સ્વામી 20 વર્ષ પહેલાં જામનગરમાં જામ સાહેબની કચેરીમાં બનેલા બનાવની સકડી હકીકત કહી સંભળાવી. આવેલા કવિએ કબૂલ કરી માફી માંગી. સ્વામીશ્રીએ પછી નવાબ સરકાર પાસે વિદેશી કવિને બહુ જ કિંમતી શિરપાવ એમજ બંને રાજકવિઓને પણ કિંમતી ઇનામ અપાયું. ઉપર મુજબ સદગુરુ બ્રહ્માનંદ સ્વામીએ બંને રાજકવિઓની આજીવિકા ચાલુ રખાવી. એમની જિંદગીઓ આત્મઘાતથી બચાવી જીવતદાન આપેલા હતા. એવું સ્વામીશ્રીનું દયાળુ અને ઉદાર દિલ હતું. લો, સહજાન સ્વામી મહારાજની જય.